ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವೇ ಹೃದಯ. ಇಡೀ ಶರೀರಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಊತ ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಯೋಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಮಹಾಪಧಮನಿಯಲ್ಲಿ ಊತ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಊತ ಅಥವಾ ಬಿರುಕಿಗೆ ವೈದ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಅನ್ನುವುದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು. Acute aortic dissection is a problem which is the tear in the large tube of the blood supply of the heart and the body. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎದೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣವಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎದೆನೋವಿಗೆ ಕೇವಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಒಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಮಹಾಪಧಮನಿ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಶೀಘ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ ಅಯೋಟಾ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮಹಾಪಧಮನಿ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕಿಗೆ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯ ತಂಡ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. Type B aortic dissection, where there is a tear in the large blood supply in the chest and the down below. So this we can treat by endovascular procedure, especially if the patient has continued pain, if there is a compromise in the kidney function, or because of the intestine supply is getting blocked. Other than that, if there are no further pain, no further expansion of this tear and no other compromise to any organ supply, we can simply treat it by only control of BP as well as control of pain. And there is another acute aortic dissection which I told just now is type A aortic dissection, which is a surgical emergency, and if it is not treated by surgery immediately in first 12 to 24 hours, the death rate is very high, 1% per hour. So we need to be aware for this, for a quick diagnosis as well as quick treatment. Earlier, these facilities of treatment were not available everywhere, even in a lot of tertiary care hospitals. Now, treatment facilities for both this type of dissection, that is a surgery treatment as well as endovascular treatment, are available in most of the tertiary care centers. But the key to the treatment is the early detection and shifting to a center where it can be done. So if treated in a proper time, this can be very, very life-saving procedure. And if not treated in proper time, even young patient can die suddenly. So we have to be careful and always think about this problem when we have a chest pain, especially in young patients who are hypertensive. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಮಹಾಪಧಮನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಬಿರುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿರುಕು ಅಥವಾ ಊತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. This disease is because of the tear in the blood supply wall of the large tube known as aorta, which supplies the blood to the whole body. This presents with acute chest pain, and it is one of the reason of the chest pain. So if a patient comes with acute severe chest pain, we have to mainly find out first three causes, which are heart attack, second is pulmonary embolism, which is the blood clot going to the lungs, and third is acute aortic dissection. All three diseases can be life threatening and can cause significant problem to the patient even if they are not life threatening. ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವುದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ. ಅಭಿಧಮನಿ ಅಥವಾ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಮೂಲಕ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಯೋಟ ಅಥವಾ ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಂಡ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯ
ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಹಾಪಧಮನಿಯು 3 ಪದರಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದು ಟ್ಯುನಿಕಾ ಇಂಟಿಮಾ, ಟ್ಯುನಿಕಾ ಮೀಡಿಯಾ, ಟ್ಯುನಿಕಾ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಹೃದಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ, ಅಂದರೆ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡು ಮಹಾಪಧಮನಿ ರಕ್ತನಾಳದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಜೋರಾಗಿ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ರಕ್ತನಾಳದ ಒಳಗೋಡೆ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲ ಪದರ ಬಿರುಕುಗೊಂಡರೆ ಎರಡನೇ ಪದರದೊಳಗೆ ರಕ್ತವು ಸೋರಿಕೆಗೊಂಡು ರಕ್ತನಾಳವು ಬಲೂನಿನ ತರಹ ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಅಯೋಟಾ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಯೋಟಾ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 50 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರುಷರು ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಮಹಾಪಧಮನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎದೆ ನೋವು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಕರಿಕೆಯಾಗುವುದು, ಬೆವರುವುದು, ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ನಿಶ್ಶಕ್ತಿ ಇವು ಅಯೋಟಾ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಯೋಟಾ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಇವೆರಡರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎದೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಅಯೋಟಾ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನೋವು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೂ ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ. We do endovascular procedure, that is we put a tube from the leg of the patient like we do on angiography, and then put a metal spring, large one, which is covered with cloth, which is known as endovascular graft. This is very simple procedure and it can be done quickly in a patient who is sick. So the whole idea of telling you about this is that a patient comes with acute onset of chest pain. We have to keep this diagnosis in mind, and most of the time there won't be any ECG changes in the first few ECGs. Echo will not show many of the problems which we can see in the heart attack at all, and the lung pressures will not be seen high on the echo. ECG, ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅಯೋಟಾ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಯೋಟಾ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಅಯೋಟಾ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ರಕ್ತನಾಳದ ಮೊದಲನೆಯ ಪದರ ಬಿರುಕುಗೊಳ್ಳುವುದು. ಇದನ್ನು ಔಷಧಿ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಎರಡನೆಯದು ರಕ್ತನಾಳದ 3 ಪದರವೂ ಬಿರುಕುಗೊಂಡು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗೊಂಡ ರಕ್ತನಾಳದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಕೃತಕ ರಕ್ತನಾಳವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಟಾ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು 100 ಹೃದ್ರೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So to summarize, any patient with acute chest pain, especially if a young fellow who is hypertensive, this diagnosis of aortic dissection should always be kept in mind, especially if ECGs are normal and echos are normal. And quick diagnosis and understanding and immediately doing CT scan will pick up this diagnosis, and quick referral to a proper center where these things are being done will save the life of the patient. Otherwise the chances of death are very high. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಗಂಭೀರತೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.